एक दो तीन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पंथ दा दास रणजीत सिंह राणा प्रोग्राम अखरां दा सरनामा लैके आप सब दे सन्मुख है। आप सब जानते हो कि इस प्रोग्राम दे विच विशेष तौर पर सिख फलसफे की गल की जाती है, क्योंकि सिख फलसफे की गल करनी थोड़ी आम नालों औखी है। साखी की गल छेती समझ आ जाती है। जो आप गुरबाणी के अर्थों की गल कर लगते हैं, अर्थों की गल भी गुरबाणी का आसरा लैके समझ आती होंगी है। इतिहास की गल भी साखी वांगू जोड़ के की जा सकती होंगी, दिलचस्प बनाया जा सकता है। पर फलसफे की गल आम तौर पर रुखी होया करती है। पर सच करके जाणिओ, साखी का आधार, गुरबाणी के अर्थों का आधार, इतिहास का आधार, जी बेस वाली चीज़ है, जी मूल चीज़ है, फलसफा होया करता। धर्म खड़ा ही किसी फलसफे पर होंदा है, पर क्योंकि फलसफे की गल आम तौर पर करनी रुखी होंदी है, इस करके फलसफे की गल नहीं करते। पर क्योंकि करनी जरूरी है, इस करके करनी शुरू की है। पर मैं फलसफे की गल कर लगा खास तौर पर उन्होंने इतिहास नाल भी जोड़ना, साखी नाल भी जोड़ना, होइयां बीतियां नाल भी जोड़दा, ते कीतियां जो तुहाडे आले दुआले चल रहा है, नीति कीती जो भी हुंदी आ, उहदे विचों जोड़ के फलसफे की गल की जाती है, ताकि समझ भी आ सके ते असीं उहदे धारनी भी बन सकीए। फलसफे दे धारनी बनना ही किसी धर्म के धारनी बनना है। जिहदा अपना वखरा फलसफा नहीं, जिहदी अपनी वक्री फलसफे की होंद नहीं, वो वखरा धर्म भी नहीं बन सकता। फलसफा ही बदलता है तो धर्म बदल जाता है। सो गल करनी शुरू की, तो गल करते करते जिथे को आप पहुँचे आ, पिछले तकरीबन 3 एपीसोड तो पंथ के नामवर प्रचारक कथाकार जिन्होंने अपना जीवन सिक्खी नूं समर्पित किया होया, खास करके उन्होंने कबीलियां नूं, उन्होंने भाईचारिਆਂ नूं, उन्होंने वर्गां नूं सिक्खी दे नाल जोड़न लई जिहड़े है तां सन सिक्खी दा अंगी, पर तोड़ दिते गए। असीं आम तौर पर रोज़ ही अरदास कहने कि जिन्हां गुरुद्वारियां गुरधामां तो पंथ नूं विछोड़िया गया, उन्हां दी सेवा संभाल दा मौका बख्शो। पर सानूं ये भी कहना चाहिए कि जिन्हां भाईचारिਆਂ नूं, कबीलियां नूं, साडे हिस्सिਆਂ नूं पंथ नालों तोड़िया गया, कुछ साडियां अपणियां गलतियां करके, कुछ सरकारां दी बेईमानी करके, उन्हां नूं भी सतगुरु जी जोड़ो, ताकि असीं जुड़ के एक वड्डी शक्ति बन सकीए। ज्ञानी गुरमीत सिंह गौरव जी काम कर रहे हैं, उन्होंने आमद नूं जी आया फतेह सांझी करते। ज्ञानी जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। यानी पिछले एपीसोड आप गल करते करते जिथे को पहुंचे हैं कि तुहानू मौका मिलिया, सतगुरु ने मौका दिता। ये बेशक 1984-85 च ये तहिया करके ही तुरे सौ घरों कि सिक्खी के प्रचार की गल करनी है। घट्टो घट्ट 500 सिखां नूं 500 सिख जोड़ने ने, सतगुरु की बख्शिश के नाल सिख पंथ दे नाल जोड़ने ने, क्योंकि उन्होंने दिनों 84-85 दे विच जोर लगा हो सिक्खी नाल तोड़न दा। हाँ बिल्कुल। तो उदों तहिया करके जुड़े सौ, जोड़न दे लई तुरे सौ, और तुहानू सतगुरु ने मौका भी दिता। और पिछले एपीसोड तुसीं गल कर रहे सी कि तुहानू कुछ इहो जिहे गुरसिख प्यारे संत मिले, परमात्मा परशोत्तम नंदन जी, हाँ हुण परशोत्तम सिंह हो गया जी, हुण परशोत्तम सिंह जी हो गया। और ये करदे करदे तुसीं पंजाब जिहड़े भारत के वक्रे स्थान ने, संतां महापुरुषों के स्थान ने, तुसीं उत्थे गए। और जिन्हां दी गुरु ग्रंथ साहिब बाणी दर्ज है भगतां दी, सारियां दी, उन्हां चों सिर्फ एक भगत नूं छड्ड के 15 भगतां दी बाणी दर्ज है, एक भगत जिहदा जन्म पंजाब की धरती दा है, भगत सैन जी दा, ठीक है, माझे दा जन्म है। हाँ जी, तो उन्हों का अंतिम समा भी पंजाब च आया सीगा, दुआबे जाके लाहौर प्रताप बंदा। हाँ जी। और एक भगत इहो जिहा जिहदा जन्म तो बेशक महाराष्ट्र का है, पर उसका अंतिम समा पंजाब की धरती ते आया, भगत नामदेव जी घुमान च आया। बाकी सारे संतां दे भगतां दे स्थान पंजाब तो बाहर आ, ठीक है, सारे वड्डे। बेशक भगत रविदास जी जो आप गल करते हैं, उन्हों के स्थान पंजाब की धरती ते भी हैगे आ, ठीक है। वो तो जन्म साखी ने जोड़ के भी गल कही जा सकती। जो सच्चा सौदे वाली गल हुई, उदों भगत रविदास जी अपने संतां महापुरुषों के नाल आए हुए सी, जां संत घाट वाला स्थान जिहड़ा सुल्तानपुर दा, उत्थे आए सी। गल कई प्रचारकों वालों गल कही गई है, पर फिर भी जो गल्लां ना भी मन्नियां जाण, ते खुरालगढ़ दे विच तां भगत रविदास दा स्थान हैगा ना, खुरालगढ़ आ ये हुशियारपुर दे विच जिथे बनया होया।
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੀਏ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੜਕ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੀ ਦਿਸਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਜਾਈਏ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਦੇ ਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਰਸਤੇ ਆਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਥ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਮੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਮਿਲਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਮਿਲਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਸਤਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਹ ਤੁਰੀ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੁਮੇਲ ਗਾਂਹ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ, ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਭਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਡੀਗ ਕੰਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੈਪੁਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਧੂਏ ਦਾ ਧੂਆਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਉਹਦਾ ਧੂਆਂ ਕਲਾ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਧੂਆਂ ਕਲਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਧੂਆਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਐਨ ਮੋਰੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਧੂਆਂ ਆ। ਜੋ ਉਧਰ ਕਹੋਗੇ ਬੜੀ ਧੂਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੀ ਧੂਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਧੂਆਂ ਕਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਚ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਕਲਾਂ ਤੇ ਖੁਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਧੰਨਾ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਸੁਤਨ ਮਾਤ ਗੰਗ ਗੜਵਾਲ, ਜਹ ਘਰ ਧੰਨਾ ਜਨਮਿਆ ਵਾਕੀ ਗੋਤ ਬੜੀ ਹਰਚਿਤਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧੰਨਾ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਸੁਤਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਤ ਗੰਗ ਗੜਵਾਲ, ਜਹ ਕਰ ਧੰਨਾ ਜਨਮਿਆ ਵਾਕੀ ਗੋਤ ਬੜੀ ਹਰਚਿਤਵਾਲ। ਤੋ ਧੰਨਾ ਤਰਾ ਮੁਜ਼ਾਤ ਕੀ ਚੌਕਸ ਚੋਰੂ ਨਾਮ। ਉਹ ਚੋਰੂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚੌਕਸ ਚੋਰੂ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬੋਇਆ ਅਨ ਨਿਪਜਿਆ ਲੀਜੋ ਜਾੜ ਧੰਨਾ ਕੋ ਨਾਮ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੂਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਸ਼ਰਥ ਸਿੰਘ ਬੜੂਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਦਤੋਵ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧੂਆਂ ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਫੌਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਨ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਅਹੂਜਾ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦੂਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਫੌਜ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਾਢੀ ਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀਓਗੇ, ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਛਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੋਕਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੱਪੜ ਉਸ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਪੜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾੜਾ ਕਾਲਾ ਮਾਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ, ਇਹ- ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀਤਾ ਵੀ ਥੋੜਾ, ਆ ਜਲ ਛਕਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ, ਜਲ ਛਕਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਹਾਂ, ਦੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾਡੀ ਉਹ ਜੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਮੁੰਨੇ ਹੀ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜੀ ਆਇਆ ਕਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਟ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਕੋਟਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜੈਪੁਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਜੀ ਦਾ ਚੋਰੂ ਪਿੰਡ, ਇੱਥੋਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫਿਰ ਕੋਟਾ ਬੂੰਦੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਟਾ ਬੂੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 125ਵੇਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਨੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਸੀਟਰ ਗੱਡੀ ਸੀ, 5 ਜਣੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਜੀ। 6ਵਾਂ ਡਰਾਈਵਰ। ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੂਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਧੂਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਚੋਲੇ ਦੇਖ ਕੇ, महाराज जी हमने भी वहीं जाना है, आज हमारी बस वो खराब हो गई है, इसलिए हमें भी साथ ले जाओ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ, ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ 20-22 ਜਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ सिख आते, कहते नहीं सिख तो नहीं है, आते हैं सिख लोग आते हैं। लेकिन एक जना जड़ा ना छोटा सीगा थोड़ा जा, वो कहता पहले तो आते थे, अब बवाल हो गया था इसलिए नहीं आए। मैं क्या भी की बवाल हो गया। एक ने उन्होंने कहा भी तू ना बोलना भी ये ना होए सानू इत्थे रस्ते च ही छड्ड देण। 7 किलोमीटर जाना सीगा, कच्चा रास्ता सीगा। और उन्हें इन्ना क दस्सिया भी सिख लोग आए थे, उन्होंने कहा गुरुद्वारा बनाएंगे, इसलिए वो गांव वाले भड़क उठे। ये एक तरह दे नाल गुरु ने सानू बचाउण वास्ते, समझाउण वास्ते ये जिहड़ा आ कारज कर दिता। इहनूं असीं गुरु दी बख्शिश कह लईए, गुरु दी करामात कह लईए जी, है जी। भी गुरुद्वारा बनाउण दी गल ना करो। हाँ भी असीं किद्दां उत्थे सावधान हो गए। अच्छा। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਤਾਰਤੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ। तो कहते हमें भूख लगी, हम भोजन पाकर फिर आते हैं। ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਐਸਾ ਉਹੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਐਡਾ ਕੁ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ, ਉੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਬਰਾਂਡਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੰਦਿਰ ਛੋਟਾ ਹੋਰ ਨਾਲ 2 ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਆ 5:30 ਵਜੇ ਸਨ, ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਚਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਜਗਾਲਿਆ, ਧੂਪ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕੁਝ ਖੜੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਮ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੇ ਦੀ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਓਮ ਜੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਓ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਓਮ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਸੰਕਟ ਪਲ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਲੌਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੋਏ ਆ ਫਲੌਰ ਦੇ,
ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਫਲੋਰ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਲੋਰੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖ ਲਓ ਫਲੋਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਬੰਬੇ 'ਚ ਤੱਕ ਗਾਉਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗਾਉਂਦੇ। ਓਮ ਜੈ ਜਗ ਦੀਸ਼ਾ ਦੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਟਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ मैं कह के पंडित जी हम लोग अमृतसर साहब से दर्शनों के लिए आए हैं, एक विनती कर लूं? कहते करो। मैंने कहा प्रसाद बाद में लेंगे, लेकिन एक बात है कि आपने ये जो आरती की है तो हमारे शरदा राम जी फलौरी, हमारे फ्लोर के, हाँ, हमारे फ्लोर के हैं, हाँ, जिन्होंने लिखी हुई है, लेकिन जो आरती भगत धन्ना जी की है वो तो आपने की नहीं। देखो उन्होंने ये भी नहीं पता भी भगत धन्ना जी की केड़ी बाणी है ते गुरु ग्रंथ है कि नहीं, हाँ केड़ी आरती है। वो कहते कि उनके भी कोई भजन है। मैंने कहा हाँ, और जो वो आरती का उनका भजन, उनका शब्द भी जो शाम को हम लोग आरती गायन करते हैं उसमें आता है, हरमंदिर साहब में गाया जाता है। हाँ, और उनको ये कहा कि दो महान भगत हैं यहाँ के, भगत पीपा जी और भगत धना जी राजस्थान के, दोनों की वाणी ही गुरु ग्रंथ साहब में है। जी जी, है जी। और अगर आप आज्ञा दें तो हम वो लंबी नहीं है, बस 5 मिनट की है, वो आरती के शब्द जो है गायन कर दे, वो पढ़ लें हम लोग। हाँ, तो कहते वो उत्सुकता दे नाल किया, कहते बहुत बढ़िया करें। ठीक है। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਕੇ ਗगन ਮੈਂ ਥਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ ਵੀ ਪੜਿਆ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਇ ਸਵਾਰਤਾ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, फिर मैं क्या अगर आप आज्ञा दें तो अरदास भी कर लें महापुरुषों के चरणों में। ये आए हैं। कहता बिल्कुल विनती ये ज़रूर करनी कि बहुत सूखा पड़ा है और ना जाने क्या होगा। सभी लोग यत्न कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आप ये कर दो कि पानी बरस जाए। ठीक है। हाँ जी। साडा ते मन भिजिया पिया सी। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਗਨ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਨੂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਆਨੰਦ ਔਰ ਜਲਾਉ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਧੜਕਿਆ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹ 2 ਜਣੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਗੋਡੀ ਨਹੀਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ और किया महाराज जी हमें ये भजन देकर जाना, देकर जाना। ठीक। ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੈਪੁਰ ਮੁੜ ਸਕਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿਓ। तो वो जेडे उत्थे दे पंडित जी सन, वो कहते भी और तो कोई बंदोबस्त नहीं, मंदिर तो छोटा ही है जी। तो यहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट का गेस्ट हाउस है, उसमें कुछ देना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। वो सानू उत्थे लै गया, असीं उत्थे जाके रहे जी। सवेरे जिहड़ा है असीं बाहर निकले ते रोटी प्रशादा सानू उहने पंडित ने रात नूं जिहड़ा हैगा 12 बजे असीं छकिया। अच्छा। ते एक प्रशादा छक के पहला ही सौ गए, फिर उन्हें अपना लिया। तो और सवेरे जदों उठे
ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਪਗੜੀ ਬੰਨੀ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ से आए। फिर वो कहने लगा कि आप भोजन पा लिया? मैंने कहा नहीं। फिर बोला कि अगर आप चाहें तो भोजन मैं छकाना चाहता हूँ। हमने कहा अगर छकाना चाहते हो तो हम तो छकना चाहते हैं। ठीक है। फिर वो बोला कि एक विनती है कि मैं छोटी जाति का हूँ। मैंने कहा सिख तो जात पात को मानता ही नहीं जी। हम तो हमारे लंगर में सभी कहा मुझे मालूम है लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा होता है। तो उन्होंने घर प्रशादा छकिया। ਇਹ 8:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਨ 'ਚ ਵਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਰਾਂ ਲਾਤੀ। ਠੀਕ ਸੀ, ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ कि अमृतसर तो जो सिख लोग आए अरदास की कल आज मींह भर गया। ये गुरु दी कला वरती। हाँ जी। और उत्थे ही फिर असी बाबा लखा सिंह जी अगमगढ़ कोटा वालियां दे कोल भी गए, बाद दे विच उन्होंने भी बेनती की। फिर उदों इन्हां दीयां होर सेवावां चल रहीआं सन ते दर्शन सिंह ढक्की वाले मिले, उन्होंने थोड़ा स्टार्ट की। फिर उन्होंने थोड़े जे इधर उधर क्लेश पै गया पोलिटिकली तौर के उत्ते। फिर पिछे फीडबैक ना होई। फिर ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ, ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 600 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਪੈਨੋਰਮਾ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ, 3 ਪੈਨੋਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੈਨੋਰਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਰਾਇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੈਨੋਰਮੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-2, 2.5, 3-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਫਲ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਆ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਰਵ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਤੋਰ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀਏ ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਲਾਹ ਹੋਵੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਗਾਂ ਹੁਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ 22ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀਣਾ ਆ ਤੇ ਦੋ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਹੀਆ ਕਰਕੇ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਹੀਆ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਕਰੋ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਖ ਵਜਾ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋੜ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।